श्लोक महला पहला। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ वाणी कूड़ वैसंगा, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ सीधा नहीं है ना। चबर शकर तख्त दे मालक साहिब सच्चा पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जीओ दी रहमत बख्शिश हुई है। हर रोज की तरह पावन बाणी आशा की वार की विचार कीर्तन रल मिल करने का जतन कर रहे हाँ। आओ अज 10 नंबर पौड़ी के नाल संबंधित श्लोकों की आपां रल मिल विचार करनी है। सतगुरु जी ने सानू सबना पावन बाणी राही जो उपदेश दिता है। विचार आरंभ करने तो पहला अदब प्यार सहित बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जगत के मालक जगत को तारणहार सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी अज के पावन श्लोक अंदर बड़ा सोहना बचन करते हैं। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। कूड़ का अर्थ है झूठ नाशवंत। सतगुरु जी आखते ने इस संसार के अंदर राजा है वो भी झूठा है, राजे की प्रजा है वो भी झूठी है, नाशवंत है। महाराज आखन लगे भी सारा संसार ही कूड़ है, झूठ है, नाशवंत है। सारा संसार पर जाग होएगा। आप दूसरे श्लोक की जो विचार की सी बाबे ने दूसरे श्लोक के अंदर एक गल आखी सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार। हुण सतगुरु जी 10वें श्लोक में आखते ने कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। पहला आखिया सी कि आ सारा कुछ जो दिस रहा ना ये सच्चा। सच्चे तेरे लोग
सच्चे आकार, सच्चे तेरे करने सर्व विचार। सच्चा है, वो सच्चा क्यों है? जिथे सच्चा क्यों समझना, उथे सानू ये भी नाल समझना पैना है, ध्यान रखना पैना है कि बाबे ने उथे सच क्यों आखिया सी ते इथे कूड़ क्यों आखिया, झूठ क्यों आखिया। कहने हैं ना जी असी कि बाणी जी, साडा कहने का तरीका बड़ा अलहदा जिहा। जदों असी बाणी नूं ना मनना होवे ना, ते साडे कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी जिहड़े ने ना, विद्वान, जिन्हां ने गुरबाणी नूं मनना नहीं, पढ़िया तो है, गुरबाणी का ज्ञान तो है, ते जदों ना मनना होवे ना, तो उदों आखदे ने गुरबाणी बड़ी अगाध बोला। ये नहीं कि किसी दे समझ आउणी, ध्यान नहीं देना। सतगुरु जी ने सच्चे क्यों आखिया, इस करके आखिया लफ्ज़ां वाल ध्यान दी है, ते बाबे ने आखिया सच्चे तेरे खंड। जदों खंड कला है उदों झूठ है, कूड़ है। जदों नाल सच जुड़िया ते उदों की है, सच खंड है। ते महाराज ने आखिया सच खंड दे विच कौन वसदा? सच खंड वसै निरंकार। सच खंड विच निरंकार सच वसदा है, उदों सच है सारा। ते सतगुरु जी आखदे ने जदों सच नालों टुट गए, केवल असी कूड़ ही विहाजन लग पए, झूठ ही विहाजन लग पए, फिर गल इदां सतगुरु जी ने आखी कूड़ राजा कूड़ प्रजा। कूड़ सब संसार, सारा संसार नासवंत है, झूठा है, पर क्यों है? जदों तेरे नालों टुट गए। आउणा जाना ये तो रब जी तेरा खेल है, करता जी तेरा खेल है, पर जदों तेरे सच नालों असी टुट गए, उदों असी झूठ हाँ, उदों नासवंत हाँ। ते झूठा बंदा झूठ ही कमाएगा। जदों झूठा बंदा प्रजा विच विचरेगा, कि प्रजा झूठे बंदे की जदों गल मन्नेगी, उदों प्रजा भी झूठी है, क्योंकि मोढी झूठा है। कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। महाराज कहते कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार। जिहड़ा राजा झूठा है ना संसार दे विच, कहते उस राजे का जिहड़ा शामियाना है वो भी झूठा है। ਉਹਦੀ महल माड़ी ਜਿਹੜੀ है वो भी झूठी है। उस महल माड़ियां दे अंदर उन्हां महलों दे विच वसन वाला जिहड़ा राजा है, और महल माड़ियां जो ने वो भी झूठियां ने, वो भी झूठियां ने। जदों सच अंदर नहीं है, जदों सच नाल प्रीत नहीं है, जदों सच नाल मेरा नेह टुट गया, ते बाबे ने आख्या ना कुड़ियार कुड़ियारी जाए रहे, कूड़ कूड़े ने लगा, झूठे ने। सच नाल ने नहीं, झूठ नाल जदों ने है, झूठ नाल जदों प्यार है, उदों झूठ ही झूठ विहाजांगे, उदों की करांगे, सारा कुछ बाबे ने अगे दसिया। कहन लगे कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार, कूड़ सोइना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार। महाराज कहन लगे सोइना जो पहनिया हुआ है, सोइना झूठे बंदे नाल जो लग गया की बन गया? झूठ बन गया। सच नाल जो लग गया वो सच बन गया। सच दे नाल जो जुड़ गया वो सच्चा बन गया जी, सच्चा। बाबे ने इसे करके आख्या ना, जदों मैं अपने गुरु कोल बैठदा, सानू समझाउंदे ने सिखा, तू गुरु कोल आके जदों बैठेगा, गुरु की गल नूं मन्नेगा ना, सच्ची तां ही मैं तेरे वास्ते ये लफ्ज़ वरते ने गुरबाणी ने आके कि सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह,
ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੇਹ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਸੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਸੋਹਿਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਬੰਦਿਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਝੂਠਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਾਈ ਜਾ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਟੌਪ ਤੋਂ ਟੌਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜ ਕੱਪੜ। ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਨੇ, ਕੂੜ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਹੈ, ਹਉ ਕੋ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਡੱਲੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਜੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਵੇਖੋ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ। ਇਸਤਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇਹ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਆ। ਕਰਤਾਰ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ, ਸੱਚ ਕਹਿ, ਸੱਚ ਕਹਿ। ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖੀ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਖ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹ ਲੱਗਾ, ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ।
ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਦੋਸਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਵਨ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਛੱਡਣਹਾਰ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਕੂੜ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਝੂਠ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸੱਚ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਤੁਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਂਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ, 100 ਗੇੜਾ ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਲਾ ਲਏ, 100 ਗੇੜਾ 100 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ। ਇਸ ਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਤ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਾਤ ਕੂੜੋ ਕੂੜ, ਤੁਧ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਖਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਤਨ ਕਰੇ ਰਖਸ਼ਾ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀਏ ਨਾ ਪਾਈ ਮੁਕਤ ਹਾਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਗ ਜਾਣੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਾਇਆ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਏ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਈ ਪੰਡਤ, ਕਈ ਬਾਬੇ, ਕਈ ਸਾਧ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੱਚੇ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਯਾਰ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜਿੱਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਝੂਠਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ। ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੂੜ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਝੂਠਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਬਾਣੀ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਚੱਲੇ, ਲਾਭ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਵਾਂ ਧੋਈ ਜਾਵਾਂ ਧੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੋਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਚਮਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁੱਚਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਠੱਗੀਆਂ ਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਕੇ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੇਰੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਚਮਤਾ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਲੈਣਾ, ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖਾਵਾ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹਸ਼ਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਢਾਹ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹਸ਼ਾ ਧੋਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਝੂਠ ਵੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਦੂਜਾ ਜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ। ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੇਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਈ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ। ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ, ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਤਾ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਲ ਛਲ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਲ ਛਲ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਵਲ ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਕਈ ਸੀ ਜਿਉਣ ਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੈ ਜੀਓ। ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਹੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਜੁਗਤੀ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਤ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਜੋ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ, ਸਾਧਕੈ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਜੋ। ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਮਝਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਦਾਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੈ, ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਮਰੇਗਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਹੱਡ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਦਇਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੰਡ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੰਡ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਵੰਡ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਮਨਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਦਇਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦਇਆ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਵਿਖਾਵਾ, ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸਚਿਆਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹਾਂ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਝੂਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਧੋਏ। ਭਾਈ ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦੁਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜਲ ਸੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਪੌੜੀ ਦਾਣ ਭੰਡ ਤਲੇਗਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲੱਤ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਲੱਤ ਤੇ ਆਈਏ ਆਉਦੇ ਦੇ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁੱਟ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਬਣੀਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਜਾਣੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀ ਖਾਕ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਖਾਕ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੀ ਖਾਕ? ਜੇ ਐਸੀ ਖਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਕ ਲਾਓ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾ। ਉਹ ਖਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਕੂੜ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੰਗਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ। ਕੂੜ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਧਿਆਈਐ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ। ਝੂਠ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦਾ? ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੰਭ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਲਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਮਲਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁਲੇ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈਏ। ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੀ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਪਏਗਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸਮਲ ਬਣੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਚਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕੁੜਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਚਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।